ابھی آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ نے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے. ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے. پنڈی میں جنوبی افریقہ اور پاکستان مد مقابل تھے. جنوبی افریقہ نے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے. ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے. پاکستان نے پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ نے پاکستانی ٹاپ آرڈر کو تہس نہس کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کی اور یہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے چھین لیا. ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے. سب سے زیادہ سکور آج بابر اعظم نے 50 رنز بنائے. اس کے علاوہ سلمان علی آغا 28 رنز کے ساتھ موجود رہے کریز پر. 18 رنز محمد رضوان نے بنائے جبکہ 11 رنز سعود شکیل نے بنائے اور 9 رنز امام الحق نے اسکور کیے. 13 رنز ساجد خان نے بنائے. اس طرح سے مجموعی طور پر 138 رنز کی اننگز آج پاکستان نے کھیلی. سب سے زیادہ وکٹس جنوبی افریقہ کے بولر سائمن ہارمر نے لیں. 6 وکٹ انہوں نے لی ہیں جبکہ ایک ربادہ نے وکٹ حاصل کی ہے اور 2 وکٹیں کیشو مہاراج نے حاصل کی. جنوبی افریقہ نے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے اور ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہو چکی ہے. پاکستانی بیٹنگ لائن اس ٹیسٹ میچ میں ناکام نظر آئی. جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 68 رنز کا ہدف دیا گیا. پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے چوتھے روز 94 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا آغاز کیا تو بابر اعظم 50 اپنے گزشتہ کے سکور میں صرف 1 رن کا اضافہ کر کے پہلے ہی اوور میں پویلین واپس لوٹ گئے. ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی احمد شہزاد، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے؟ کل بھی ہم نے دیکھا کہ صرف آخری 5 جو کھلاڑی تھے وہ 17 رنز پر آؤٹ ہو گئے. اوور آل پوری بیٹنگ لائن جو ہے وہ بہت کمزور آج ثابت ہوئی. جی جیتا ہوا میچ تھا. یہ بھی بہت زبردست چانس تھا. بہت چانسز آئے پاکستان کے پاس ماضی میں بھی اور پاکستان گیو اٹ اوے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یہ پچھلے 1 سال کی جو شان مسعود کی کپتانی میں رہا ہے. آپ 9ویں نمبر کے سال اور اس سال پھر ایک اچھا میچ جیتا. اسپنرز نے مطلب کہ جادو چلا کے دیا پہلے میچ کے اندر، لیکن یہ دوسرا میچ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وی گیو اٹ اوے. سب سے پہلے تو آئی تھاٹ کہ جو پچ تھا یہ پاکستان سے زیادہ ساؤتھ افریقہ کو سوٹ کرتا تھا جو پاکستان نے بنوایا تھا. یہ جو پچ تھا یہ ڈرا کی طرف یہ زیادہ کھیلنے کے لیے گئے. ان کا خیال تھا کہ ہم سیریز جیت جائیں گے. ایک میچ آلریڈی ہم جیتے ہوئے ہیں تو اگر ہم نے یہ میچ بھی جو ہے ڈرا کر لیا تو ہم سیریز جیت جائیں گے. جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہو گیا؟ 2 طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ایک جیتنے کا، ایک ہار سے بچنے کا. تو آپ کا ہار سے بچنے کا ہو گیا اور دوسری ٹیم جب بھی آپ ہار سے بچنے جاتے ہیں آپ پہ ایک قدم حاوی ہی ہوتی ہے. اینڈ اچھے سٹارٹ کے بعد آپ نے جب بیٹنگ کی پہلی اننگ میں آپ 350 پہ ڈھیر ہو گئے. اس کے بعد آپ نے ان کے سارے آؤٹ کر لیے. ان کی لاسٹ وکٹ سے آپ نے ایک نے 79 کیا، ایک نے 89 کیا. وہاں پہ آپ نے پارٹنرشپ لگائی اور اس کے بعد جب آپ بیٹنگ کرنے آئے ہیں ان کی باری کے بعد تو آپ لوگ جو ہے نا چلتے رہیں گے کہ پہلے بال پہ پہلے اوور میں. وہ اسی لیے ہوتا ہے سیکنڈ اننگ کے اندر کہ ایک تو پریشر تھوڑا سا ہوتا ہے اسکور کرنے کا، دوسرا فٹنس لیول نیچے ہوتے ہیں. جب آپ کی فٹنس نیچے ہوتی ہے، آپ نے لمبی فیلڈنگ کی ہوتی ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کا ساتھ دیتا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں شان مسعود ایک بار پھر پلم ان فرنٹ انہوں نے کھایا. نہ صرف انہوں نے پلم ان فرنٹ آف اسپنر کا بال پیچ پہ کھایا بلکہ ریویو بھی ضائع کرتے ہیں یہ لوگ سارے ساتھ. اس کے بعد امام الحق بھی جو ہے نا سیدھا بال آف اسپنر کا پیڈ پہ کھا کے وہ بھی چلتے بنے. سعود شکیل کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. جس طرح وہ آؤٹ بھی ہو رہے ہیں ویری عجیب طریقے سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ سارے آؤٹ ہو گئے. سلمان آغا بھی یو ور ایکسپیکٹنگ کہ اچھا یار یہ 2 سینئر پلیئر کھیل رہے ہیں، رضوان کھیل رہے ہیں، بابر اعظم کھیل رہے ہیں. ان کے پاس آج مواقع ہے کہ ایک اچھی پارٹنرشپ لگا کے پاکستان کو لمبا ایک لے کے جاتے دور. لیکن بابر اعظم جو 49 پہ کھیل رہے تھے جن کی آخری 30 اننگوں میں میرے خیال سے یہ دوسرا یا تیسرا 50 ہے اور پھر بھی وہ کھیل رہے ہیں. آج وہ پھر جو ہے ایک سکور بنا کے آؤٹ ہوئے اور کوئی اتنا ایسا اضافہ نہیں کر سکے. تو آل ان آل آئی تھنک کریڈٹ ٹو ساؤتھ افریقہ کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں پہلے میچ کے اندر انہوں نے اس میچ میں اس کو ریکٹیفائی کیا اور آ کے اس طرح کھیلے جس طرح ساؤتھ افریقہ کی ہوم کنڈیشن تھی.
अहमद शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन किया है। सिकंदर बख्त, सबसे पहले तो बाबर आजम के कमबैक की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा रन बाकियों की मुनासबत उन्होंने ही बनाए हैं, कोई खिलाड़ी भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। आज की ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अपनी दूसरी इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम नजर आई। सबसे ज़्यादा रन बाकियों की मुनासबत उन्होंने ही बनाए हैं, कोई दाखिल नहीं हो सका। आज के ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की नाकाम नजर आई। शहजाद से भी यही सवाल कि एक तो बाबर आजम ने बाकियों की निस्बत ज़्यादा स्कोर किया, इसमें कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है वो अपनी दूसरी इनिंग्स में बुरी तरह नाकाम नजर आई, क्या वजह है? मैंने बताया आपको, सेकंड इनिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाजों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि फिटनेस लेवल नीचे होता है, थकावट होती है, जब थके होते हैं, बॉडी थकी होती है, माइंड उस तरह काम नहीं करता है और आप जो है गलती करते हैं और आउट हो जाते हैं। ये वजह है। जहाँ तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, देखिए उनको इनफ चांसेस मिल रहे हैं। मैंने जिस तरह बताया, ऑलमोस्ट 28 से 30 इनिंग हो गई है टेस्ट के अंदर उनका। ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा 50 है। ये 2-3 50 कोई नया प्लेयर आ जाए, यंगस्टर आए, वो कर ले तो ठीक होता है। जब आप सीनियर हैं और आप पे टीम बैंक कर रही है और आपको चांस पे चांस मिल ही जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चांसेस मिल रहे हैं। कई लोग होते हैं जिनको 4-6 इनिंगें मिलती हैं, वो स्कोर नहीं करते और उसके बाद वो दूर कहीं डोमेस्टिक में चले जाते हैं। लेकिन इनको बहुत मौके मिले, वो इसलिए मिले कि यार जिस दिन करेंगे ये मैच जितवाएंगे। तो आज मौका था कि बड़ी सेंचुरी लगाते, ना सिर्फ सेंचुरी लगाते, 125, 30, 35 करके एक अच्छा टोटल लगाते तो जिसके पाकिस्तान का फायदा होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। एक बार फिर जो अच्छा स्टार्ट उन्हें मिला था 49 का, वो आज एक स्कोर बना के 50 किया और जो है ना आउट हो गए। नहीं, यू एक्सपेक्ट मोर। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर प्लेयर से कि वो मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे और इस तरह काफी दफा ऑलरेडी पास में भी हो चुका है कि अपना तो इंसान 40-50 कर लेता है लेकिन वो टीम में किसी के काम नहीं आता। सो अच्छा खेल रहे थे, 50 स्कोर किया, लेकिन मजा तब आता कि कोई 100-125 की इनिंग खेलते और पाकिस्तान मैच जीतता। अदरवाइज ये 30-40-50 स्कोर ये किसी काम का है नहीं। अच्छा अहमद शहजाद, अगर बॉलर्स की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ इस वक्त कल जो हमने देखा आसिफ की परफॉर्मेंस अच्छी थी, 6 विकेटें उन्होंने हासिल की। हालांकि कुछ देर पहले हमारी सिकंदर बख्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतना लेट एक खिलाड़ी का आना बनता नहीं है टीम में। कोई दो राय नहीं। आप ऑलमोस्ट 40 साल के बंदे का डेब्यू यू डोंट एक्सपेक्ट और बहुत कम होता है, इट्स अ रेयर ट्रेट। लेकिन आसिफ अफरीदी को पहले खेल जाना चाहिए था। उसके 5 से 6 साल पाकिस्तान क्रिकेट में जाया किए हैं। वो बहुत जबरदस्त बॉलर हैं और उनको अब लाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इनकी शायद जरूरत थी, इसलिए कि स्पिन ट्रैक बन रहे हैं मुल्क के अंदर और 3 स्पिनर्स के साथ जाना है और उसमें इनसे अच्छी ऑप्शन शायद थी नहीं। और उन्होंने प्रूव किया है अपनी परफॉर्मेंस से कि किस पाए के वो बॉलर हैं। इस एज के अंदर भी डूइंग द जॉब। अपने पहले ही मैच में उन्होंने 5 आउट किए, विच इज अ वेरी गुड फीट। इट शोज के टैलेंट तो उनके अंदर मौजूद था। अगर टैलेंट था तो क्यों नहीं खेले ये 4, 5, 6 साल पहले। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से होने वाला बहुत सारे ऐसे प्लेयर पाकिस्तान ने जाया किए हैं। मेरिट की जब हम बात करते हैं तो यही तो होता है कि जो खिलाने वाले प्लेयर हैं, जिस टाइम पे खिलाने वाले प्लेयर हैं, वो अब करते नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये इस नजर पे है कि पाकिस्तान एक बॉटम की टीम है टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी और दीगर आपके फॉर्मेट्स के अंदर भी। उसकी वजह यही आती है कि आप कहीं ना कहीं मेरिट का थोड़ा बहुत, जब आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो आपको जो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और यही आप अगर शान मसूद की बात करेंगे, पिछले साल 9वें नंबर पे जो है ना इनके साइकिल WTC के साइकिल पे खत्म किया इनकी कैप्टनसी के अंदर। वी वर थिंकिंग कि अब शान मसूद आगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन इस दफा फिर वो इस साल भी उन्हीं के साथ जाया गया। और आप देखें जिस तरह आखिरी विकेट से उन्होंने पार्टनरशिप लगवाई है, तो जहां बॉलर खुद आउट करके दे दें वो तो उनको दे देते हैं, लेकिन जहां अपनी कैप्टनसी के स्किल से कोई पार्टनरशिप तोड़नी होती है वहां शान मसूद थोड़ा सा बिल्कुल बुझे बुझे नजर आते हैं और लगता है कि उनके पास कोई जवाब है नहीं बल्लेबाज का, या कोई ऐसा प्लान बनाते नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है।
ٹھیک ہے احمد شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدل ماجد بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عبدل ماجد بھٹی، راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے 68 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹوں کے نقصان پر ہی حاصل کر لیا ہے. آج کی اوور آل جو پرفارمنس ہے پاکستانی ٹیم کی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ویسے تو جنوبی افریقہ کی ٹیم ورلڈ چیمپئن ہے. ابھی انہیں کچھ ہفتے پہلے ہی آسٹریلیا کو لارڈز میں ہرا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتی ہے. لیکن پاکستان میرا خیال کل ایک سیشن میں یہ ٹیسٹ میچ ہار گیا. 333 رنز کو کم اسکور نہیں تھا، لیکن وہاں کپتان سے غلطی ہوئی، دوسری نئی گیند لے لی، پھر 4 ہم نے چانسز دیے جس میں 3 کیچز ڈراپ ہوئے، ایک اسٹمپ چھوٹا محمد رضوان سے، پھر ایک رن آؤٹ ہم نے مس کیا. تو میرے خیال میں وہ ایسا سیشن تھا کل کہ جس میں ہم نے پورا میچ لوز کر دیا. لیکن کوئی جواز نہیں ہے کہ اتنا اچھا کھیلنے کے بعد پہلا ٹیسٹ میچ جس طرح ہماری بیٹنگ میں دوسری اننگز میں لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بیٹسمین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اننگز کھیل کے اگلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ پکا کر لیں، اور ٹیم کے لیے شاید اتنی ایفرٹس ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال میں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈرائنگ بورڈ پر بیٹھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون کون لوگ ہیں جو اگلے 2 سال پاکستان کی اس ٹیم کو لے جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان اتنی بری ٹیم نہیں تھی جتنے برے ریزلٹ آ رہے ہیں. بابر اعظم اتنا بڑا نام، آج صبح ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں ریٹین کیا T20 اسکواڈ میں، اور لگ رہا تھا کہ شاید آج وہ پاکستان کے لیے وہ اننگز کھیل جائے جس کے لیے کنگ بابر ان کو کہا جاتا ہے. لیکن بابر اعظم آپ دیکھیں 1 رن کا اضافہ کر کے 50 رن پر آؤٹ ہو گئے. محمد رضوان بھی جس طرح آؤٹ ہوئے، تو اسپن بالنگ کے خلاف پاکستان کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے. پھر سب سے بڑھ کر پاکستان ہر 2 سیریز بعد بیٹنگ کوچ تبدیل کر رہا ہے. ابھی عمران فرد کو لے آئے، اس سے پہلے حنیف ملک تھے، اس سے پہلے محمد یوسف تھے. تو جو اصل مسئلہ ہے جہاں پاکستان کی ٹیم تینوں فارمیٹس میں لیگ کرتی ہے وہ ہماری بیٹنگ ہے. لیکن بیٹنگ کوچ کی حیثیت سے ہم جو 2-3 سیریز بعد کوچز کو چینج کر رہے ہیں، میرا خیال اس جانب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سکندر بخت، اب آپ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو جس طرح کہ عبدل ماجد بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم ایک بڑا نام ہے، آج ہی ان کو ایک اسکواڈ میں ریٹین کیا گیا اور انہوں نے 1 رن کا اضافہ آج کیا، 50 رن پر وہ آؤٹ ہو گئے. احمد شہزاد نے بھی یہی کہا کہ ایک اچھا ٹوٹل بنا سکتے تھے، میچ وننگ اننگز کھیل سکتے تھے. لیکن عبدل ماجد بھٹی نے کہا کہ ہر 2 سیریز کے بعد بیٹنگ کوچ تبدیل کر دیا جاتا ہے. کیا یہ وجہ ہے؟ دیکھیں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ بابر کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ ایک بڑا سکور کرے. اب ان کے 30 ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں، ان 30 ٹیسٹ میچوں میں ان کی 4 50 ہیں، کوئی 100 نہیں ہے. اور 30 اننگ 15 ٹیسٹ میچ اور 30 اننگ میں ان کے 4 50 ہیں، ایک بھی 100 نہیں ہے. تو میری بھی بڑی خواہش تھی، میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی یہ لکھا تھا کہ بھائی یہ بہت سنہری موقع ہے کہ آپ 3 رن سکور کریں. ہم جو کوچز کی بات کر رہے ہیں، کوچ کچھ نہیں کرتا. یہ شارٹ ٹرم چیز ہوتی ہے کہ کوچ کیا بابر کوچ کی بات سنے گا؟ کبھی بھی نہیں سنے گا. اصل سسٹم کا فقدان ہے. ہم شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. شارٹ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ میں جیسے کہ پچ ٹرننگ بنا لی، آپ نے 40 سال کے بندے کو لے کر آ گئے اور اس نے اگر 6 آؤٹ کر دیا تو ایک شور اٹھ گیا کہ دیکھو جی کیا کمال کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. کرکٹ میں آپ بتا دیں کہ پچھلے 20 25 30 سال کے اندر کوئی 40 سال کے لڑکے نے ڈیبیو کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا. اصل سسٹم کا پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس ایک لسٹ ہے جو ابھی ہمیں ملی ہے، جس میں پچھلے دسمبر سے لے کے اب تک، یعنی کہ اس سال ایک پورا سال کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ہم 10 دفعہ ہماری 5 وکٹیں جو ہیں 33 پہ 17 پہ 17 پہ 16 پہ 57 پہ 24 پہ 25 پہ 33 پہ اور 40 رن پہ ہم آؤٹ میں. یعنی کہ 5 وکٹیں ہماری 40 رن 50 رن کے اندر آؤٹ ہو جاتی ہیں، 16 17 پہ بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیٹنگ کولیپس ہو رہی ہے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کرکٹ بورڈ کو چاہیے جب ٹیسٹ کرکٹ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہر لڑکا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلے. میں یہ 2 سال سے بات کر رہا ہوں، ہر لڑکا اس وقت، ہر کمنٹیٹر، ہر شخص یہ بول رہا ہے کہ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی تھی تو عثمان خان کیسے امریکہ کھیلنے چلا گیا؟ اس کو کس نے NOC دی؟ اب لڑکوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ نہ جائیں، مگر یہ پلاننگ ہونی چاہیے. ہمارا ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے تو اسی دن یا 4 دن پہلے جو ہے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ شروع ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पिछले 5 साल में जो पूरी तब्दीली आई है इसको दोबारा रिवैम्प करना पड़ेगा। बैठ के ये कोचेस को लाने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत मतलब ये कि आपको पता नहीं है, ये लड़के किसी कोच की बात नहीं मानते। क्रिकेट बोर्ड को बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे चलाएं, कोई लड़का एनओसी लेके बाहर ना जाए। ये पहली दफा हुआ है कि नकवी साहब ने सबके एनओसी कैंसिल किए हैं, मगर उससे पहले हर शख्स जब डोमेस्टिक क्रिकेट 4 दिन की होती है उठ के बाहर चला जाता है, और ये बहुत बड़ा हमारा फॉल्ट है। कोचिंग वोचिंग से कुछ नहीं होता, कैंप लगाने से कुछ नहीं होता। कैंप शॉर्ट टर्म होते हैं, 5 दिन के 6 दिन के, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, मगर इन सबको 5-5 4 डे मैचेस खेलने चाहिए बिफोर अ टेस्ट मैच। ये आप मुझे बताइए 10 इनिंग्स के अंदर इसको छोड़ दें। T20 में हम 33 रन पे आउट हो गए भारत के खिलाफ, 8 विकेटें। तो ये कोई मतलब हमारी बैटिंग तो चल ही नहीं रही, हमारे बॉलर्स का फॉल्ट नहीं है। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, टर्निंग विकेट्स बनाकर 40 साल के लड़कों को लाकर, ये कोई क्रिकेट का प्लानिंग नहीं है। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, मुझे मजबूरन ये वाकया सुनाना पड़ा है। कल एक प्रोग्राम में याया हुसैनी ने बताया कि हमारे एक सेलेक्टर हैं, हमारे मेंटोर हैं जिनका नाम सरफराज अहमद है, जो हमारे साबिक कप्तान हैं। वो कायदे आजम ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे कराची की तरफ से, और उन्होंने विकेट कीपिंग की है, और जो नौजवान लड़का जो अंडर 19 का कैप्टन था 7 बेस वो फील्डिंग कर रहा था। आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह की हरकत करने से हमारे नौजवान बच्चे बनेंगे? ये इतना बड़ा फॉल्ट है। ये तो मेंटल लेवल आप बताएं। सरफराज अहमद को भी ब्लेम कर रहा हूं मैं, और कराची क्रिकेट एसोसिएशन को, जो रो रहे थे कि हम क्वालिफाई नहीं किए। उन्होंने एक सरफराज को बुला के कोचिंग करवाते, उससे आप मेंटोर बनाते, आपने उससे कीपिंग करा दी, और नौजवान बच्चे को आपने बाहर फील्डिंग के लिए खड़ा कर दिया जो विकेट कीपर था। तो ये वजूहात हैं जिसके वजह से हमारी टीम नहीं बन रही। हमारे जो सिलेक्टर हैं उनकी मेंटल लेवल तो देखें आप, कि वो खुद कीपिंग कर रहा है और अंडर 19 के बच्चे से फील्डिंग करा रहा है। ये कहीं होता है दुनिया में? आप ये चीजें तो क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए, और पूछना चाहिए सरफराज अहमद साहब से कि जो आप इतने बड़े कप्तान हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, आपको तो बच्चे को खिलाना चाहिए, आप खुद खेल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ये चीजें हैं जिनको सही करना है, कोचिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक है सिकंदर भक्त, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, रावलपिंडी में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने बासानी 2 विकेटों के नुकसान पर 68 रन का हदफ पूरा कर लिया है। होम कंडीशंस भी थी, पिच भी अपनी थी, फिर कहाँ गलती होती है? क्या कैप्टनसी में कोई मसला होता है? क्या टीम में भरपूर तब्दीलियों की ज़रूरत है? और जैसे कि सिकंदर बख्त ने भी कहा, सिस्टम का फुकदान है। आज की ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से भी बताइए। जी पाकिस्तान, पहले तो मैं सिकंदर बख्त की बात का जवाब दे दूं। पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर या तो टीवी पर बैठे हुए या उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में कोच बन जाते हैं जाके। और जहां तक इन्होंने वाकया सुनाया सिकंदर बख्त साहब ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो ग्राउंड पर जाते हैं, ना ही हमारे जो सिलेक्टर हैं वो ग्राउंड पर जाते हैं। आधा वाकया सिकंदर बख्त साहब ने सुनाया, और उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद ने विकेट कीपिंग की। उन्होंने ये नहीं बताया कि 7 बैक जो थे वो अनफिट थे, इसीलिए सरफराज अहमद को मजबूरी में कीपिंग करना पड़ी। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पर बाउंसी ट्रैक होते हैं, वहां पर हार्ड ट्रैक होते हैं, वहां पर स्विंग कंडीशन होती है। अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम स्पिन ट्रैक पर आकर खेलें और सामने वाली टीम को दबोच लें। देखिए, खेल में हार जीत हो जाती है। इंडिया की टीम को होम ग्राउंड पर गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से आके मारा है, लेकिन हमारे पास ये बेहतरीन मौका था, और इस बेहतरीन मौके को हमने ग्रैब करने से जो है वो पीछे रह गए। पाकिस्तान क्रिकेट को सर्जरी की जरूरत है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान में क्रिकेट को बचाया एक टोले से, आज साबित हो गया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी इंफरादी कारकर्दगी जो फोकस है, इससे बेहतर उनके लिए मौका नहीं था आज पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने का। ये कहना कि जी बाकी 11 रुकनी टीम भी खेल रही थी, भाई बाकी 11 रुकनी टीम बाबर आजम नहीं है, बाकी 11 रुकनी टीम जो है वो मोहम्मद रिजवान नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, आज 61वां टेस्ट मैच बाबर आजम खेल रहे थे, उनके करियर में सिर्फ 1 टेस्ट मैच का मैन ऑफ द मैच है। आज 41वां टेस्ट मैच रिजवान खेल रहे थे, उनके करियर में सिर्फ 1 मैन ऑफ द मैच है। तूफान बरपा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और एक कैंपेन चलाई जा रही है कि रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटा दिया। ये बेहतरीन मौका था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उनको भी इतने पैसे मिलते हैं जितने बाकी खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। यार भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुरुस्त फैसला किया,
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से इन दोनों को रिमूव करके कब ये परफॉर्म करेंगे, कब ये पाकिस्तान टीम को उठाएंगे। आप मुस्तामी को देखें, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 11 विकेट ली, उनको सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सिर्फ कप्तान ने 4 ओवर कराए। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किया, उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 79 रन स्कोर किए। कप्तान की अगर आप बात करते हैं, भाई कुछ तो कप्तान एक्स्ट्रा काम करता है ना, जब आपकी टीम में 333 रन की है, फील्डिंग चेंज करता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, कुछ ऐसे बॉलर को लेकर आता है जो कि दूसरों के लिए शिकार बने। आपके कप्तान ने कुछ नहीं किया, आपकी बॉलिंग नहीं, आपकी कप्तानी का भी इसमें बहुत ज्यादा अमल दखल है। दूसरा, हम टेस्ट क्रिकेट को संजीदा ले कब रहे हैं मुझे बताइए। एक सीरीज हम जेसन गिलेस्पी के साथ खेले, एक सीरीज हम आकिब जावेद के साथ खेले, एक सीरीज हम मोहम्मद हफीज के साथ खेले, अब अगली सीरीज हम अजहर महमूद के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट को हमने पूरा करना है। जब तक आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो डंडा चलाता है नहीं चलाता है। ये जितने प्लेयर इधर खेल रहे थे ये आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले। इमामुल्लाह का है, अब्दुल्ला शफी का है, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, एक इनिंग में रन करते हैं और उसके बाद रावी चैन की बांसुरी बजा रहा होता है, क्योंकि उनके अगला टेस्ट मैच पक्का हो गया होता है। ऐसे नहीं होता। जब तक आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप जो है इनकी खराब कारकर्दगी पर इनको सजा नहीं देंगे, इनको टीम से नहीं निकालेंगे, ये मामला रोना गाना इसी तरह चलता रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो ये नौजवान खिलाड़ी। हमारे एक्सपर्ट ये तो बता दें कौन से नौजवान खिलाड़ी हैं, 5 लड़कों के नाम बता देंगे भाई ये 5 लड़के जो इनको टीम में आना चाहिए। सिर्फ ये रोना गाना चल रहा है वो 40 साल का खेल गया। वो भाई 40 साल ने आपके जो खेल रहे हैं, किंग खेल रहे हैं, आपके वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको आप कहते हैं उनके बगैर पाकिस्तान की उससे बेहतर परफॉर्मेंस का उसने मुजाहरा किया। बिल्कुल सही। याह्या हुसैनी जो आप बातें कर रहे हैं, अहमद शहजाद, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? जिस तरह याह्या हुसैनी ने भी कहा कि बाबर रिजवान के पास भी गोल्डन मौका था कि वो अपने आप को मनवाते। दोनों ने अपने अपने टेस्ट करियर के अंदर सिर्फ एक दफा मैन ऑफ द मैच का टाइटल हासिल किया, और पाकिस्तान क्रिकेट को सर्जरी की जरूरत है, वो कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इनके साथ इत्तेफाक इनकी कुछ बातों पे बिल्कुल करता हूँ, जिसमें ये बात जरूर है कि सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो उनको मैच विनिंग इनिंग्स एक सुनहरी मौका था। सिक्कू भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, और कि इनको मैचेस में ये मैच था खेल रहे थे दोनों सीनियर प्लेयर, यहाँ पे जवाब देते अपने बल्ले के साथ। लेकिन इतने मैचेस खेल के भी अब देखें ना, 30 इनिंगों में 4 50 हैं बाबर के। इट शोज के उसकी बिल्कुल फॉर्म नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं लगी हुई थी, T20 में भी नहीं लगी हुई थी। अब बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप उनको T20 में भी ले आए हैं। आप क्या प्रेसिडेंट शो कर रहे हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते? तो किसने करना था? तो आप क्या मतलब कि कोई मेरिट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब तक आप कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करते हैं पाकिस्तान टीम में आने का, पाकिस्तान टीम से जाने का, तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जहाँ पाकिस्तान ने बहुत ज्यादती की है। आज कहते हैं कि कीपर कोई नहीं है, तो भाई जब सरफराज अहमद को बाहर कर दिया था तो फिर क्यों लेके आए थे 2 साल उसको टीम के साथ? सिर्फ इसलिए क्यों रखा था कि वो बाबर आजम के साथ साथ थे? 2 साल उन्होंने पानी पिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के। आपके सीनियर प्लेयर है यार, आपने रिस्पेक्ट देनी थी। वहां पे आपने उनको 2 साल टीम के साथ पानी पिलवाते रहे। वहां कोई यंग कीपर आपने डेवलप करना था, आपने वहां पे किया नहीं। और इसी तरह आपने क्यों इस उम्र के अंदर आप लेके आए हैं ये जो आप अफरीदी को, बहुत जबरदस्त बॉलर है, आप 6 साल पहले क्यों नहीं लेके आए? 5 साल पहले क्यों नहीं लेके आए? आप चांस ही नहीं देते हैं किसी को। जिसका बनता है, जो परफॉर्मेंस जिस साल करता है, आप उस साल नहीं लेके जाते हैं। तो जहाँ पे रही आपके एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि एक्स क्रिकेटर्स यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, ठीक है भाईजान, एक्स क्रिकेटर कहाँ जाए, क्या क्या करें? हर चीज का सोल्यूशन एक्स क्रिकेटर्स के पास है। तो जो खेल रहे हैं और जो पीसीबी में काम कर रहे हैं, यहाँ वो नहीं जाते, तो आप एक्स क्रिकेटर को कहने कि वो टीवी तो नहीं ना बैठे। कहने का मकसद ये है कि जब आप लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, लोगों को इसलिए लगाएंगे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। एक कप्तान जिसने 9वें नंबर पे ला के फिनिश किया हो, तो एक तरफ कोई कप्तान 2 ही सीरीजें हार जाता है, 1 सीरीज हारता है, तो मैं एक कंपेन देखता हूँ जर्नलिस्ट की तरफ से भी कि चलती है जी इसको हटा दें, इसको हटा दें। फिर एक कप्तान जो 9वें नंबर पे लाके टीम को खड़ा कर देता है, उसके बारे में मैं किसी को बात करता हुआ नहीं देखता हूँ कि वो 30 की एवरेज जो है ना, इसके साथ पाकिस्तान टीम को कप्तानी कर रहा है, और वो अपनी भी 30 की एवरेज जस्टिफाई कर रहा है, और वो दूसरे प्लेयर्स की भी 30 की एवरेज जस्टिफाई कर रहा है। पूरे के पूरे अमले का माइंडसेट आपने 30 की एवरेज का बना दिया है। और वो कप्तान जो आखिरी विकेट से 150 रन की पार्टनरशिप लगवा देता है, उसके बारे में क्या ख्याल है, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा। सो ओवरऑल पूरे बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान के पास
ایک اسپنرز نے جو جادو چلا کے دیا تھا پہلی اننگ کے اندر دوسرے میچ میں کہ یہ اس کو کلنچ کرتے اور ساؤتھ افریقہ کو جو موقع ملا تھا اس سے سیریز جیتے، لیکن اپنی بری حکمتیں، اپنی بری پلاننگ اور بری جو پچ بنائی ہے اس کی وجہ سے نا پاکستان ایک اور میچ ہارا ہے۔ پاکستان ایک اور میچ آ رہا ہے، پاکستان کے پاس یہ موقع تھا، اپنی بری پلاننگ کی وجہ سے پاکستان نے میچ جنوبی افریقہ کے حوالے کر دیا۔ عبدالماجد بھٹی سینئر سپورٹس جرنلسٹ، ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد سینئر سپورٹس جرنلسٹ، یایا سینیور، سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ سب آپ کو لیے چلیں گے براہ راست میئر کراچی مرتضی وہاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں ہوتے چندہ اکٹھا کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل کرنے کے لیے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے اور کام کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے۔ اس سال ہم شہر کی گلی محلوں میں بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا سندھ گورنمنٹ کلک کے ذریعے ہو، آپ کے گلی محلوں میں اتری ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ تو کام نہیں کر پائے، اب ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے اور ان سے بھی کام کروائیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں نہ اس سڑک کا نام شہید امجد فرید صابری صاحب کے خاندان سے منسوب کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ عزت دیں اس آدمی کو جس نے اس شہر کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، اور انشاءاللہ اس کو بھی قرارداد کو ڈپٹی میئر صاحب ہم کاؤنسل میں لے جائیں گے۔ دل محمد صاحب آپ اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، بکک صاحب آپ ہو گئے، کہاں ہے ہمارا وقار؟ کدھر ہے؟ دیکھو ایسے ہوتے ہیں لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں لیکن کام ٹھینگا نشتہ۔ تو انشاءاللہ کام کا سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں جاری رہے گا۔ آپ کی عزت کا، آپ کی محبت کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہ کے، آپ کے درمیان رہ کر منافقوں کی منافقت کو بھی ایکسپوز کریں گے اور آپ کی خدمت بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ میرا آپ کا کراچی تعصب سے پاک رہے گا، دہشت گردی سے پاک رہے گا، رونق اس کی ہم بحال کریں گے، اور اس شہر کو میں کراچی مرتضی وہاب کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مالیاتی فراڈ میں اضافہ ہو گیا۔ فائنینشل فراڈ کا شکار ایک اور شہری 85 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا۔ روزنامہ جنگ میں شائع رپورٹ کے مطابق متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ اس کے موبائل سم نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسی پر بات کریں گے، روزنامہ جنگ کے نمائندے ثاقب صغیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ثاقب کہے گا کہ کیا واقعہ ہے؟ جی، یہ شہر میں جو فائنینشیل فراڈ شہریوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے، جس میں ایک شہری سنی کمار نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو درخواست دی کہ ان کی جو موبائل سم ہے اس نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے بعد وہ کمپنی کے بزنس سینٹر گئے تو ان کو بتایا گیا کہ حیدرآباد میں ان کی ایک ڈپلیکیٹ موبائل سم نکالی گئی ہے جو کہ بغیر ان کی بایو میٹرک کے نکالی گئی ہے۔ اسی دوران کیونکہ یہ شہری کے مطابق یہ سم کیونکہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے بھی منسلک تھی تو ان کے بینک اکاؤنٹ سے ایک ہی رات میں 85 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم نکال لی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بایو میٹرک لاگ ان تک رسائی، او ٹی پی ویریفیکیشن اور اینٹی فراڈ مانیٹری میکینزم کے باوجود بینک نے ریڈ فلیگز الرٹ پر مناسب تصدیق کے بغیر چند گھنٹوں کے اندر متعدد ہائی ویلیو ٹرانزیکشن کی اجازت دی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ درخواست گزار کے فراڈ کے ذریعے نکالی گئی سم کے ذریعے غیر مجاز طور پر درخواست گزار کے ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم تک رسائی بھی دی گئی ہے۔ بہت شکریہ ثاقب صغیر، نمائندہ روزنامہ جنگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔